46%. No doubt dropout rate is also going to be somewhere in some year it is going to be decreased. But એનો જે સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ જ્યારે આપણે કરીએ છીએ તો આર્ટ્સ પર એનો 0.623 બતાવે છે અને એ બી માઇનસ બતાવે છે, જ્યારે એનું પી સિગ્નિફિકન્ટ લેવલ બતાવે છે ઇટ્સ લેસ દેન 0.05. નેક્સ્ટ, જ્યારે શેડ્યુલ કાસ્ટ ગર્લ્સની આપણે વાત કરીએ છીએ તો એ બી ટાઈમ સિરીઝ ડેટામાં 2002 થી 2009 સુધીના ડેટા બતાવે છે. એનરોલમેન્ટ ગર્લ્સનો જે રેશિયો છે એ વધતું જાય છે, સામે ડ્રોપઆઉટ રેટનું બી વધે છે. પણ જ્યારે જનરલ છોકરીઓ સાથે આપણે જ્યારે એસસી છોકરીઓની જ્યારે કમ્પેરિઝન્સ કરીએ છીએ તો એનરોલમેન્ટમાં સ્પેશિયલ શેડ્યુલ કાસ્ટ ગર્લ્સનો રેશિયો વધારે છે કમ્પેર ટુ ધ જનરલ ગર્લ્સ. અને જ્યારે એનું આપણે આર્ટ્સ પર જોઈએ છીએ તો એ બી -0.3 બતાવે છે અને એનું પી છે એ સિગ્નિફિકન્ટ છે 0.05. સો ઇટ શોઝ ધ સિગ્નિફિકન્ટ રિલેશન્સ વિથ ધ સ્ટેટિસ્ટિકલ મોડેલ. નેક્સ્ટ, શેડ્યુલ ટ્રાઇબ ગર્લ્સનું બી આપણે જોઈએ તો 2002 થી 2009 સુધીનું જે ટાઈમ સિરીઝ એનાલિસિસ છે 41.3 થી લઈને 47.9 સુધી એનરોલમેન્ટ રેશિયો એનો કન્ટિન્યુઅસલી વધ્યો છે, જ્યારે ડ્રોપઆઉટ રેટ ઇટ ઓલ્સો ગોઈંગ ટુ બી ઇન્ક્રીઝ. બટ હિયર ઇટ શોઝ ધ સમહાઉ નેગેટિવ રિલેશનશિપ વિથ ધ આર સ્ક્વેર દેટ શોઝ ધ -461. જ્યારે એ શેડ્યુલ ટ્રાઇબ અને શેડ્યુલ કાસ્ટ ગર્લ્સનું આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ તો અહીંયા ટ્રાઇબનો જે ગર્લ્સ એનરોલમેન્ટ રેશિયો અને ડ્રોપઆઉટ રેશિયો છે એ એનરોલમેન્ટ રેશિયો વધારે છે, જ્યારે ડ્રોપઆઉટ રેશિયો બી વધારે છે. નેક્સ્ટ, so analysis of table and graph which shows the R square shows the goodness of this fit of model which describes how well the regressions approximates the real data points, and R square is the nearest to one that shows the perfectly fit with the data. P values it's also significant and it's rigorously highly significant with the statistical analysis. The above table shows R as a negative value, which means especially for the schedule type, two variables having a negative relationship. Enrollment is positive indicator, no doubt it's for education, but where dropout rate is also negative variable, means enrollment rate ratio જેટલો ગર્લ્સમાં schedule type નો વધ્યો એટલો જ સામે dropout ratio બી વધ્યો છે. So which shows that SC and ST girls enrollment is growing, soaring in compared to general caste girls enrollment, but its occurrence due to the government with various schemes for Dalit and minority caste. So that paper concluding with this, one more reasons we found that dropout rate among of SC and ST girls no doubt is increased due to particularly for girls for poor families where they believe to give more education to son not to invest in daughter. While education at the lower level is free, there are other costs including books and learning materials which imposes a significant financial burden on low income tribal families. And the other point was that some other indicators are affecting a low enrollment rate and high dropout rate, like open area schools without any facilities, less investment on girls' education, some villages which don't have basic classroom amenities, and social welfare department is looking into this matter and try to upgrade the education level in non-tribal community. તો આપણે આ પેપરના એનાલિસિસ પરથી એવું ના કહી શકીએ કે ફક્ત એસસી અને એસટીમાં જ એનરોલમેન્ટ રેશિયો વધારે છે કે ડ્રોપઆઉટ રેશિયો વધારે છે કે હાઉ ધ અધર ઇન્ડિકેટર્સ આર ગોઈંગ ટુ બી પરફોર્મ બાય ધ એજ્યુકેશન, બટ વી હેવ ટુ ફોકસ ઇન જનરલ કાસ્ટ ઓલ્સો. સો why we are using the word of exclude? The mean is that we all are common. Who has made this, that differentiations? This part is excluded, this part is included. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request. હવે ઇન્ક્લુઝિવ અને એક્સક્લુઝિવ શબ્દ માટે જુદા જુદા શબ્દ પ્રયોગો કરવામાં આવે છે. સમય જતાં તેમાંથી કોઈ એક ચોક્કસ શબ્દ એક કોઈન ટર્મ બનશે. આજે પણ આપણે અર્થશાસ્ત્રમાં જોઈએ છે કે ઘણા બધા શબ્દો એકબીજાના સમાનાર્થી તરીકે વપરાતા આપણને જોવા મળે છે. એટલે આપણે ઇન્ક્લુઝિવ શબ્દ માટે સમાવેશ શબ્દ પ્રયોગ કરતા હોઈએ, મારી દ્રષ્ટિએ એક્સક્લુઝિવ માટે બિન સમાવેશક એ શબ્દ વધારે યોગ્ય લાગે છે. પછી તો સમય જતાં કયો શબ્દ વધારે કોઈન થશે, વધારે યોગ્ય બનશે, બીજા સમાનાર્થી શબ્દો ગૌણ બની જશે, એ સમય જતાં ખબર પડશે. તો 1 મે 1960ના રોજ ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના થઈ. આજે 52 વર્ષની વિકાસ યાત્રા સંપન્ન થઈ છે. તાજેતરના વર્ષોમાં આયોજકો અને નીતિ નિર્ધારકો દ્વારા આ અંગે ખૂબ જ ચર્ચાઓ કેન્દ્ર કક્ષાએ, રાજ્ય કક્ષાએ, જિલ્લા કક્ષાએ પણ થયેલી જોવા મળે છે. અને એ રીતે આદિવાસીઓ, અનુસૂચિત જાતિઓ અને જનજાતિઓના વિકાસના સંદર્ભમાં ઘણા બધા સેમિનારો આપણા જુદી જુદી કક્ષાએ થયેલા જોવા મળે છે. આમાં એક મહત્વનો સેમિનાર ઓગસ્ટ 2009માં
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ જે ન્યૂ દિલ્હીમાં સંસ્થા છે, IHD કેન્દ્ર સરકારની સ્પોન્સર છે, એના ઉપક્રમે આદિવાસીઓ અનુસૂચિત જાતિઓના સંદર્ભમાં એક આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદનું આયોજન થયું હતું, જેમાં આપણા ઉપરાષ્ટ્ર પ્રમુખ આમિર અંસારીએ પણ અધ્યક્ષીય પ્રવચન આપ્યું હતું. આ પરિષદમાં પણ ભારતના ઘણા બધા અર્થશાસ્ત્રીઓ અને વિદ્વાનોએ ભાગ લીધો હતો અને એમણે આ બિન સમાવેશક વર્ગના વિવિધ પ્રશ્નો જેવા કે અનુસૂચિત જાતિઓ અને જનજાતિઓના સીમાંકીકરણ, જેને ઇંગ્લિશમાં આપણે માર્જિનાલાઇઝેશન કહીએ છીએ, વિકાસના પ્રશ્નો, પર્યાવરણના પ્રશ્નો, માનવ હકોના ઉલ્લંઘન, જમીન પ્રાપ્તિના પ્રશ્નો, સ્ત્રીઓના વિકાસના પ્રશ્નો, બાળ મૃત્યુદરની સમસ્યાઓ, જંગલ આધારિત સાક્ષરતાનો દર જોવા મળે છે જે 90 થી 95% જેટલો છે. જો ગાંધીનગર જિલ્લામાં ઊંચો સાક્ષરતાનો દર થઈ શકતો હોય તો ગુજરાતના બીજા જિલ્લાઓમાં પણ થઈ શકે, તો એના માટે આપણે વ્યવસ્થિત આયોજન કરવું જોઈએ. નેક્સ્ટ. હવે અહીંયા આગળ મેં એક નિરક્ષરતાનું 20 ચક્ર, વિશિયસ સર્કલ ઓફ ઇલિટરસી નો ખ્યાલ રજૂ કર્યો છે, અને બીજું ઉચ્ચ શિક્ષણનું સમૃદ્ધિનું ચક્ર. હવે એની અંદર ભારતના ગ્રામીણ ક્ષેત્રે અને શહેરી ક્ષેત્રે પુરુષોમાં અને સ્ત્રીઓમાં નિરક્ષરતા અને સાક્ષરતામાં વ્યાપક અસમાનતા આપણને જોવા મળે છે. ગુજરાતમાં જિલ્લાવાર જોઈએ તો પુરુષોમાં અને સ્ત્રીઓમાં આ તફાવત છે. નિરક્ષર વર્ગ મુખ્યત્વે અસંગઠિત વર્ગ તરીકે કામ કરે છે, જેને આપણે અંગ્રેજીમાં અનઓર્ગેનાઇઝ લેબર અથવા તેનો બીજો સમાનાર્થી શબ્દ ઇન્ફોર્મલ સેક્ટર વાપરીએ છીએ. તો આ નિરક્ષર વર્ગ એ અસંગઠિત ક્ષેત્રે આપણને કામ કરતો જોવા મળે છે. પરિણામે એ દૈનિક ધોરણે અસંગઠિત ક્ષેત્રે રોજગારી મેળવે છે. ત્યાં આપણે જોઈએ છીએ કે ત્યાં વેતન દર દૈનિક ધોરણે હોય છે, ત્યારે 50 રૂપિયા 60 રૂપિયા મળે છે, તો એ મર્યાદિત આવક એની હોય છે, અને દૈનિક વેતન દર 50 60 રૂપિયા મળે છે, તેની સંપૂર્ણ આવક રોજે રોજ વપરાશી ખર્ચમાં વપરાઈ જતી આપણને જોવા મળે છે. પરિણામે એની બચત શૂન્ય થાય છે. હવે શૂન્ય બચત થાય છે, એને દેવું કરવું પડે છે અને નવી વિકાસની તકો એને મળતી હોતી નથી. પરિણામે એની નેક્સ્ટ જનરેશન, બીજી પેઢીમાં પણ આ આપણને વિકાસની તકોનો અભાવ જોવા મળે છે. એક પેઢીથી બીજી પેઢી આપણને આ નિરક્ષર વ્યક્તિ, પછી એના સંતાનો, એના પૌત્રો, એ બધામાં આ નિરક્ષરતાનું વિષચક્ર કામ કરતું જોવા મળે છે. ઓન ધ કોન્ટ્રારી, જે લોકો બીજી આકૃતિમાં આપણે જોઈએ તો જે લોકો ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવે છે, કે ડોક્ટર થાય છે, એન્જિનિયર બને છે, તો એ લોકોમાં ઉચ્ચ શિક્ષણનું, સાક્ષરતાનું, સમૃદ્ધિનું ચક્ર કામ કરતું જોવા મળે છે. તો અહીંયા ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવેલી વ્યક્તિ એ સંગઠિત ક્ષેત્રમાં એ માસિક ધોરણે રોજગારી મેળવે છે, ઊંચા પગાર હોય છે, વેતનો હોય છે, જે આપણે જોઈએ છીએ કે બધી ઉચ્ચ ડિગ્રીઓ છે, MBA છે, CA છે, તો એ બધાને સારા પગારો મળે છે. એમની ઊંચી આવકની વેતનને કારણે એ લોકોની અલ્પ આવક વપરાશી ખર્ચમાં વપરાય છે. પરિણામે એમની આવક વધે છે, વપરાશી ખર્ચ વપરાય તો ઊંચો બચત દર સિદ્ધ કરે છે. પરિણામે વિકાસની ભાવિ તકોનો ઊંચું મૂડીરોકાણ એ શિક્ષણમાં કરે છે. એમના સંતાનોને પણ ઉચ્ચ શિક્ષણ આપે છે. ના એ ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવેલ વ્યક્તિને આ રીતે આપણું ચક્ર પેઢી દર પેઢી, જનરેશન બાય જનરેશન આખું ઉચ્ચ શિક્ષણનું સમૃદ્ધિનું ચક્ર કામ કરતું જોવા મળે છે. I have postulated in my paper. તો આ રીતે આપણે જોઈશું તો ખ્યાલ આવશે કે પહેલી આકૃતિ આપણે દર્શાવે છે કે નિરક્ષર વ્યક્તિ હોવાથી તેને ફરજિયાતપણે દૈનિક ધોરણે અસંગઠિત ક્ષેત્રે ઇન્ફોર્મલ સેક્ટરમાં રોજગારીની આવક મળે છે, જે તેની મર્યાદિત આવક વપરાશી ખર્ચમાં પરિણમે છે. શૂન્ય બચત થાય છે, દેવું કરવું પડે છે, વિકાસની તકોનો અભાવ જોવા મળે છે. તેથી વિરુદ્ધ બીજી આકૃતિ આપણને એ સમજૂતી બતાવે છે કે સમાજના ઉચ્ચ શિક્ષણ કે ડિગ્રી જે લોકો મેળવે છે એમનામાં સમૃદ્ધિનું ચક્ર આપણને કામ કરતું જોવા મળે છે, અને એ રીતે ઊંચું મૂડીરોકાણ કરી પોતાના સંતાનોને પણ ઉચ્ચ શિક્ષણની તકો એ પૂરી પાડે છે, અને તેના સંતાનો પણ ઊંચી ડિગ્રી મેળવીને ઊંચો સાક્ષરતાનો દર મેળવે છે, અને તે સમૃદ્ધિનું ચક્ર પણ આપણે એવા ફેમિલીમાં, એવી પેઢીઓમાં જોવા મળે છે. હવે મારો પ્રશ્ન એ છે કે આ સામાજિક બિન સમાવેશક વર્ગમાં ઉચ્ચ
ઉચ્ચ સાક્ષરતાનો દર કઈ રીતે સિદ્ધ કરી શકાય? દુનિયાના વિકસિત દેશોમાં જોઈએ તો મોટાભાગના દુનિયાના વિકસિત દેશો અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ, જાપાન, જર્મની, ફ્રાન્સ, કેનેડા અને યુરોપના મોટાભાગના દેશોમાં 95% થી 99% જેટલો સાક્ષરતાનો દર સિદ્ધ થયેલો છે. સ્વીડન છે, ફિનલેન્ડ, ઇંગ્લેન્ડ, આ બધા દેશોની અંદર 99% સાક્ષરતાનો સિદ્ધ કરી શકે છે. તો ભારત કેમ ના કરી શકે? તો એનાથી વિરુદ્ધ અલ્પ વિકસિત અને વિકસતા એશિયા આફ્રિકાના દેશોમાં આ સાક્ષરતાનો દર 50% થી 75% જોવા મળે છે. તો આ સાક્ષરતાનો દર ની સામાજિક આર્થિક અસરો બહુ દૂરોગામી છે એમ આપણે કહી શકીએ છીએ. ટોપિક છે કચ્છ જિલ્લાના સંદર્ભમાં અમે આર્થિક વિકાસના સંદર્ભમાં સામાજિક સુરક્ષાની યોજનાઓનો એકમલક્ષી અભ્યાસ કર્યો છે. જે કચ્છ જિલ્લાની અંદર જે અભ્યાસ કર્યો છે તે સામાજિક સુરક્ષાની યોજનાઓ છે એનો અભ્યાસ અહીંયા રજૂ કર્યો છે. તો એના જે ટોપિક જણાય કે સૌપ્રથમ કચ્છનો એક ઔપચારિક ડિટેલ્સ અહીંયા જણાવી છે કે મેં જે યોજનાઓનો એકમલક્ષી અભ્યાસ કર્યો છે એમાં મુખ્યત્વે સોશિયલ સિક્યુરિટીની જે યોજનાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. 5 યોજનાઓ છે. સંત સુરદાસ યોજના હેન્ડીકેપને લગતી છે, પછી વિકલાંગ સ્કોલરશિપ, વિધવા સહાય યોજના, વિકલાંગ ઓળખપત્ર યોજના અને સાધન સહાય યોજના કચ્છ જિલ્લાના સંદર્ભમાં જે છેલ્લા 3 વર્ષનો સ્ટેટિસ્ટિક લીધા છે અને એના ઉપરથી જે રજૂ થયા છે તારણો એ અહીં રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરું છું. કે સૌપ્રથમ સંત સુરદાસ યોજના છે કે જે હેન્ડીકેપ વ્યક્તિ હોય એને ગવર્મેન્ટ તરફથી જે 18 વર્ષથી ઉપર હોય એને દર મહિને 400 રૂપિયા અને જે 18 વર્ષથી નીચેની ઉંમર હોય એને 200 રૂપિયા એક એવી સ્કીમ છે સરકારની. તો મારા જિલ્લાની અંદર જે છેલ્લા મેં આંકડા લીધા છે કે સૌથી વધારે ભુજ તાલુકામાં 189 આ વ્યક્તિની સંખ્યા છે અને એમને જે રકમ ચૂકવવામાં આવી છે 35,300 ને 35,300 કે આ રીતે આખો એનો જે ડિટેલ્સ છે તાલુકા વાઇઝ દીધી છે. તો આ જે સંત સુરદાસ યોજના વર્ષ 2011-12 ની. આના પછી નેક્સ્ટ વિકલાંગ શિષ્યવૃત્તિ યોજના છે કે હેન્ડીકેપ વિદ્યાર્થી એને ગવર્મેન્ટની સ્કીમ પ્રમાણે સ્કોલરશિપ મળે છે. પણ જે અહીંયા રજૂ કર્યા છે આંકડા એમાં એક બાબત સમજવાની છે કે છેલ્લા જે વર્ષમાં રકમ છે એમાં ઘટાડો થતો આવ્યો છે કે કચ્છ જિલ્લાની અંદર એમાં જે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા છે એમાં પણ ઘટાડો થયો છે અને જે એને સ્કોલરશિપની રકમ છે એમાં પણ ઘટાડો જે આપણે અહીંયા જાણી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિધવા સહાય છે કે વિધવા મહિલા હોય એને સરકારશ્રી દર મહિને 750 રૂપિયાનું પેન્શન નક્કી કરેલું આપે છે અને બાય ચાન્સ કે 21 વર્ષથી નીચેનો જો એમનો પુત્ર કે પુત્રી હોય તો એક્સ્ટ્રા 100 રૂપિયા સરકાર તરફથી મળે છે. તો આ જે યોજના છે એનો કચ્છ જિલ્લામાં આ રીતે છે કે 2009-10 ની અંદર કુલ લાભાર્થીઓ 3340 હતા અને કુલ રકમ એને 22,25,400 મળી હતી. જ્યારે છેલ્લે 2011-12 માં લાભાર્થીઓની સંખ્યામાં થોડો વધારો અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યો છે અને તે 3625 છે અને તેમની જે કુલ રકમ ચૂકવણી હતી એમાં ઉલટાનો ઘટાડો દર્શાવે છે કે આ છેલ્લા 2011-12 માં છે. નેક્સ્ટ વિકલાંગ ઓળખપત્ર યોજના છે કે હેન્ડીકેપ વ્યક્તિ ગુજરાત સરકાર દ્વારા એસટી બસમાં ફ્રીમાં મુસાફરી કરી શકે તો એમના માટેની આ યોજના છે. અને કચ્છ જિલ્લામાં છેલ્લા 3 વર્ષમાં જે ઓળખ કાર્ડ રિન્યુ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યા છે એટલે કે આપવામાં આવ્યા છે વિકલાંગો તો એની સંખ્યા આ રીતે છે કે એમાં છેલ્લા 2011-12 ની અંદર 155 સ્ત્રીઓ અને પુરુષોની સંખ્યા 337 છે. જો એક રીતે કચ્છ જિલ્લાનો આંકડો જોઈએ તો આનાથી ઘણો જ મોટો છે, પરંતુ અહીંયા જે ગવર્મેન્ટ આંકડા દર્શાવે છે કે એમાં માત્ર 36% સ્ત્રીઓ ને જ પાસ વિતરણ થયો છે અને 64% પુરુષોને પાસનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. કે કોઈ પણ સામાજિક રીતે જે વિકલાંગ વ્યક્તિ હોય કે મહિલા વિધવા હોય એમને
એમની આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે અને આર્થિક રીતે પગભર બની શકે એના માટેની એક સરકારની સ્કીમ છે સાધન સહાય યોજના, કે એને અમુક નિશ્ચિત રકમની મર્યાદામાં નિશ્ચિત રકમ આપવામાં આવે છે આર્થિક રીતે પગભર થઈ શકે એના માટે. તો એનો જે છેલ્લે 2011-12માં આખા જિલ્લાની અંદર 114 નો આંકડો છે, એ કેટલા લોકોએ લાભ લીધેલો એવા મને આંકડા મળેલા છે. નેક્સ્ટ, કે મેં જે અહીંયા અભ્યાસ કર્યો છે કે એક સામાજિક બહિષ્કારના સંદર્ભમાં કે જે સમાજનો એક એવો વર્ગ છે જે અમુક ચોક્કસ પ્રકારની મર્યાદાઓને કારણે બીજા જે શ્રીમંત વર્ગો છે એની સામે દેખાતો જ નથી, એવા વર્ગને અહીંયા જે રીતે વર્તમાન પેન્શન યોજનાઓની રકમ જાણી ત્યારે પણ આમ એવું લાગ્યું કે આમાં ઘણો જ સુધારો કરવાની જરૂર છે. એના પછી વિકલાંગ શિષ્યવૃત્તિની રકમ, કારણ કે હું પણ એક વિકલાંગ છું અને જે સ્કોલરશિપની રકમ છે એ પણ અમુક સમાન છે, એક ધોરણથી કરી અને 12 ને એના પછી ગ્રેજ્યુએશન ને માસ્ટર ડિગ્રી ત્યાં સુધી મામૂલી ફેરફાર થાય છે એમ. તો એનામાં પણ આમ સુધારાની એવું મને જણાવ્યું છે કે શિક્ષણ જે છે વિકલાંગો માટે કોઈ સમાજના આવા જે લોકો છે અથવા જે વિધવા મહિલાઓ છે એમના બાળકો છે એમના માટે કોઈ એવી સરકારની યોજના હોવી જોઈએ કે એમને મફત શિક્ષણ અને આરોગ્યની પણ સુવિધા મળે તો સામાજિક જીવન ધોરણ ઊંચું આવી શકે અને તે વિકાસમાં ફળદાયી બની શકે. એટલે જ્યારે આજે મેં આંકડા લીધા છે જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા કચેરી ભુજ તરફથી અને એક હેન્ડીકેપ મંડળ એસોસિએશન એના તરફથી. થેન્ક યુ. ગુજરાત રાજ્યમાં શિક્ષણનું જે પરિસ્થિતિ છે એ બતાવવાનો મારો થોડો પ્રયત્ન હતો અને એની પર થોડું મેં સંશોધન કર્યું. એના પરથી મને જે લાગે છે એ હું તમને બતાવવા માગું છું. તો જે બેઝિક મારા ઓબ્જેક્ટિવ્સ હતા એ મારા ઓબ્જેક્ટિવ કયા કયા પહેલાં તમને બતાવું. ઓબ્જેક્ટિવ્સ એટલે મારા મેઇન 4 ઓબ્જેક્ટિવ છે. વિશ્વના અન્ય દેશો સાથે ભારતના અક્ષર જ્ઞાનની તુલના કરવી. બીજો ઓબ્જેક્ટિવ એવો છે કે ગુજરાતના વિવિધ રાજ્યોના અક્ષર જ્ઞાનની ચકાસણી કરવી, એટલે કે ગુજરાત સાથે બીજા જે વિકસિત રાજ્યો છે એ અને આપણે બેઝિકલી 4 ભાગની અંદર વહેંચી શકીએ ભારતને: ઉત્તર, પશ્ચિમ, દક્ષિણ અને પૂર્વ. એની તુલના કરવી. એ પછી હું ગુજરાતમાં આવ્યો અને ગુજરાતના જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં અક્ષરજ્ઞાનની શું પરિસ્થિતિ છે એ બતાવવાનો મારો પ્રયત્ન છે. અને ચોથું, ગુજરાતમાં પુરુષો અને સ્ત્રીઓના અક્ષરજ્ઞાનની તુલનાત્મક અભ્યાસ કરવો. આમ જોવા જઈએ તો મને કે જાગૃત અવસ્થાની અંદર આપણે હંમેશા ચીન સાથે તુલના કરતા હોઈએ છીએ અને આપણે હંમેશા કે જે ચીન કરતાં આપણે કેવી રીતે આગળ વધી શકીએ. પણ હું એવું માનું છું કે જો આપણા શિક્ષણની અંદર વધારો ન થાય તો આપણે ચીનને જે પ્રગતિ કરી છે એ પણ પ્રગતિ આપણે ના કરી શકીએ. અને એ જોઈ શકાય છે કે ચીનની અંદર ચીનનો જે પુખ્ત વયના લોકોનું અક્ષરજ્ઞાનનું પ્રમાણ છે લગભગ 96% છે અને આપણો 2009નો છે. અને યુથ સાક્ષરતા દર લગભગ 100% જેવું છે. એની સામે ભારતની જો વાત કરીએ તો 74% કરીએ, એટલે કે જે બેઝિક જે ગેપ પડે છે એ લગભગ 17%-18% જેવી ગેપ પડે છે. અને યુથ સાક્ષરતા દર આપણો 82% છે 2001ની તુલનામાં. એની સાથે બીજી વાત કરીએ તો આપણા કરતાં થોડાક જે પછાત દેશો છે જેમ કે બર્મા, એનો જે પુખ્ત વયના સાક્ષરતા દર છે આપણા કરતાં પણ વધારે છે. એવી રીતે શ્રીલંકા જોઈ શકાય છે. અને વિશ્વની જે સરેરાશ છે ઓન એન એવરેજ એ પણ એના કરતાં પણ આપણે 10% ઓછા પ્રમાણ, એટલે 10% ઓછું આપણે ત્યાં પુખ્ત વયના લોકોનું સાક્ષરતાનું પ્રમાણ છે. એટલે અહીંયા આગળ મારી જે વાત કરી છે યાદ કરવી છે કે આપણે વિશ્વના અન્ય દેશો કરતાં શિક્ષણમાં ખૂબ પાછળ છીએ. એ મારે એક વાત કરવી હતી. બીજી વાત કરું તો ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાં અક્ષર જ્ઞાનનું પ્રમાણ
એની અંદર એવું છે કે આપણે એક સિસ્ટમ જે કહીએ છીએ ઈસ્ટર્ન એટલે કે પૂર્વના જે નાના નાના રાજ્યો છે, મિઝોરમ છે, મણિપુર છે, એ મારા કન્ક્લુઝનમાં તમને વાત કરીશ. એનો જે દર છે સાક્ષરતા અથવા અક્ષરતાનો જે દર છે એના કરતાં ગુજરાત ખૂબ પાછળ છે. 1911 ની અંદર સ્ત્રીઓમાં 0.87% જે હતું પોઈન્ટ, એવું કંઈ આવનારા 2050 ની અંદર કદાચ એ પરિસ્થિતિ ના થાય તો સારું. ત્યાર પછી છે ગુજરાત તો 2011 માં કચ્છનો કયો રેન્ક હતો અને 2011 ની અંદર કચ્છનો કયો રેન્ક હતો એ બતાવવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો છે. તો જાણીને નવાઈ લાગશે કે 1991 ની અંદર સરેરાશ કરતાં વધારે જે પ્રમાણ હતું, સરકારે જે સરેરાશનું પ્રમાણ જે આપણે જાહેર કર્યું હતું, એવા 11 જિલ્લાઓ હતા. સરેરાશ કરતાં ઓછું પણ 60% કરતાં વધારે હોય એવા માત્ર 2 જિલ્લાઓ હતા. અને એવા જિલ્લાઓ કે જ્યાં 60% કરતાં પણ વધારે અક્ષરતાનું પ્રમાણ હોય એવા 13 જિલ્લાઓ હતા. પણ એનાથી પરિસ્થિતિ 2011 માં બદલાઈ. સરેરાશ કરતાં વધારે એની જ પરિસ્થિતિ 11, સરેરાશ કરતાં ઓછું પણ 60% વધારે હોય એ 2 થી વધીને 9 થયું. અને એવા જિલ્લાઓ કે જે 60% કરતાં નીચેનું અક્ષરગ્રહણ હોય એવા માત્ર 2001 ની અંદર 6 જિલ્લાઓ હતા. એની આગળ વાત કરીએ તો 2011 ની અંદર સરેરાશ કરતાં વધારે જિલ્લાઓ જે પેલા 2 દાયકાની આગલા 2 દાયકા એટલે 1991 ની અંદર 11 હતા, એની જગ્યાએ ઘટીને 9 થયા. એટલે 2 જિલ્લાઓ ઘટ્યા. એની સામે Man and the woman are two wheels of the society. As we know that more than 40% of the population in Gujarat of the women is illiterate. As we know that mothers are the first teachers of the children. If the mothers are not literate well, then how can they teach their children well? Women are in no way inferior to men. Next. Present situation of women education in Gujarat. Indians are conservative by nature, so their blind faith and age holds traditions stood against female education. Now people have felt the burden of female education, but still they are not so much aware for women education. Women are important participants in the labor force and contribute significant proportion of family income, so that we should encourage them to educate more. But still there is lower population of women for education. Next. Analyzing past and present situation by statistical data. There are such points through which we can see that why there is lower level of enrollment in women education in Gujarat. The first reason is female target population in Gujarat is very low. Second one point is incidence of early marriage and early motherhood. If that is in the rural area, we can see that most of the population in women are that we can see that the incidence of early marriage and early motherhood, so they cannot study well, they cannot go for further studies. The third reason is unawareness about women health. There is lower level of awareness about the health among women. We can see that there is top 10 killer diseases of women in response reproductive age group 15 to 44 years in 1998. We can see the cases of suicide, TB of lungs, burns, cancer, heart attack, anemia, acute abandon, drowning, vehicular accident. For these several reasons, we can see that there is a high incidence of women death rate. So there will be also the lower rate of education among women in Gujarat. Next slide. Fourth point is
women in mostly rural area because of rigid rules in the society. In Gujarati we used to say Dudh piti baki pratha, sati pratha. For this kind of reasons, we can see that there is a lower level of population of women in Gujarat, and then we can see that Gujarat leads to reduction in women enrollment. We can see that in the table in the 2006-7 and the 2010-11. We can compare the Gujarat state with another states like Kerala, Delhi, Punjab, Andhra Pradesh, Uttarakhand. We can see that the Gujarat has very low level of women enrollment percentage. Gujarat has 44.5% of women enrollment in the year 2006-7, and in the 2010-11 it has 40% of women enrollment. That means 4.5% decline in the women enrollment in Gujarat. Next slide. Sixth and last point is rigid rules of society for women education. We can also consider this reason for the lower level of education. Then we can see the role of state and central government for educating women. We can see that there is exclusion of चाइल्ड को लेकर मैंने लिखा है और मैंने खुद इस पे पर्सनली फीडबैक भी किया है और काफ़ी छोटे छोटे बच्चों के इंटरव्यूज भी किए हैं। और जहाँ से इंफॉर्मेशन मुझे मिले सेकेंडरी डेटा के रूप में मैंने वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। और ये मैं और सुनील राजपूत हम दोनों ने मिलकर ये पेपर लिखा है। अभी सोशल एक्सक्लूजन इसमें फर्स्ट है नो फास्ट ट्रैक कोर्ट। 2001 के आसपास गुजरात के पास फास्ट ट्रैक कोर्ट थे, लेकिन अब तक कोई भी ऐसा स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है जो स्पेशल वुमन के लिए अब तक नहीं है। जबकि इसका प्रावधान सरकार ने भी किया है, काफ़ी सारे स्टेट ने इसको शुरू भी कर दिया है, लेकिन गुजरात के अंदर अब तक स्पेशली फॉर वुमन फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है जहाँ पे जज भी वुमन हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी वुमन हो, विक्टिम तो है। सेकेंड है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट CPCR। ये 11th प्लान कमीशन के अंदर भी डाला गया था 5-year प्लान के अंदर। अब वो 5-year प्लान खत्म हो चुका है, हम लोग 12th 5-year प्लान की तरफ चले गए हैं, लेकिन अब तक इस कमीशन का गठन नहीं हुआ, बना नहीं है अब तक हमारे गुजरात स्टेट के अंदर। दूसरा ये है कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 ये भी शुरू कराने के लिए कहा गया था, उसका भी प्रावधान था, लेकिन आनंद के अंदर अभी सिर्फ एक ही चाइल्ड हेल्पलाइन है और वो सिर्फ सिटी एरिया के अंदर काम करती है, रूरल एरिया में नहीं करते हैं। ये इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ के NGO से मिली जहाँ पे ये एक लाइन लगी हुई है। सेकेंड है सोशल प्रोटेक्शन। मैं मानता हूँ गुजरात डेवलपमेंट के रास्ते पे है। पिछले 10 साल में गुजरात में बहुत ही कुछ डेवलप किया है और काफ़ी सारा बदलाव भी आया है, जिसके कारण हमारे रहन सहन में भी उसका असर पड़ा है। सूरत प्रिंसिपल एक्सक्यूज ऑफ मॉडल सिंगर। थर्ड वडोदरा सीनियर सिटीजन ट्राई टू ब्रेक 9-year-old girl। अहमदाबाद one more hit for raping। 6 Rahul Jalod 17-year-old boy raped 13-year girl। Nadia school slap breakdown girl student injured। Ahmedabad 13-year teenage girl became pregnant। I have a more evidence, if you want to read you can read it, लेकिन ये सब मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ और यहाँ पेपर में लिखा है। इसके पीछे मेरा एक कारण ये है कि ना आप लोग घर में सेफ है, ना रोड पे सेफ है, ना स्कूल में सेफ है, ना कॉलेज में सेफ है। तो
क्वेश्चन मेरे मन में यही उठ रहा है, क्यों ना वुमन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए सोशली कुछ किया जाए, कोई ऐसा लॉ बनाया जाए, कुछ उसका फिर फॉलो भी तो होना चाहिए। कायदे कानून तो काफ़ी सारे बने हुए हैं। The third important point is 22.9%, आंध्र प्रदेश है 13.2%, और वहाँ पर ही गुजरात में येलो कलर का देख सकते हैं 3.3%। लेकिन सडनली 2009 to 2010 यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश कहाँ पे आ गया, 4.71, काफी डिक्रीज हुआ। यूपी 0.55%, इट मींस के 100% कम हो गया। चाइल्ड लेबर वहाँ पे हम ऐसा मान सकते हैं कि बिल्कुल कम हो गया, नील हो गया, लेस देन 1% है, अराउंड अबाउट 0.5% आप मान सकते हो उसको। लेकिन गुजरात जहाँ 3.3% था, वहाँ से आप देखिए ये सीधा 7.84% पे चला गया। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ ये इंग्लिश में कहा गया है, और यहाँ पर जो पेपर प्रेजेंट किया गया है वो भी आरोग्य क्षेत्र से ही है। आरोग्य क्षेत्र के अंदर राज्य सरकार का भी बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है, और ये पूरा पेपर उन्होंने गुजराती में लिखा है, तो मैं पेपर के अंदर इसको गुजराती में ही ऐसे दिया है। आरोग्य क्षेत्રમાં રાજ્યનું ફાળો મહત્વનું છે, કારણ કે રાષ્ટ્રના આરોગ્યમાં સરકાર, રાજ્ય સરકાર ભાગ ભજવે છે। હાલમાં આંટા કોન્ફરન્સ સન 2000 સુધીમાં બધા માટે આરોગ્ય એ લક્ષ્ય નક્કી કરવામાં આવ્યું, જો કે વિશ્વના ઘણા વિસ્તાર અને વિકસિત રાષ્ટ્રો આ લક્ષ્ય હાંસલ કરી શકાયો નથી। દુનિયાના જુદા જુદા દેશના નજર કરી જણાશે કે આરોગ્યની બાબત સવારથી સતત ગુજરાત અને દેશની અંદર વંચિતોના સંદર્ભમાં આ અર્થશાસ્ત્ર પરિષદમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે। હાથી સાહેબે અને હેમંતભાઈએ સરસ વાતો કરી, ઉપડે થોડાક મુદ્દાઓ લઈને 10 પાનાનું પેપર લખ્યું છે। બોલનારની હારમારા ઘણી બધી લાંબી છે, પાછળથી કેટલાક નામ પણ ઉમેરાયા છે, અને પેપર પ્રમુખ સાહેબે અને ટીમે આપણને દરેકે સીડીમાં આપી દીધા છે। મારો વિષય પેપરનો આ છે કે ગુજરાતના વંચિતો માનવ વિકાસના સંદર્ભમાં। ગુજરાત એટલે 1 મે 1960 ના રોજ એનો જન્મ થયો એમ કહી શકાય, અને રવિશંકર મહારાજના શબ્દોથી આ ધરતીની શુભ શરૂઆત થઈ। 50 વર્ષના વાળા વાઈ ગયા ગુજરાતના। કેટલીય સરકારો આવી અને સરકારો ચાલે છે। સ્વાભાવિક છે કે વિકાસ વૃદ્ધિ નહીં, વિકાસ થાય, વૃદ્ધિ પણ થાય અને વિકાસ પણ થાય, તો એની કેટલીક મર્યાદાઓ એની સાથે ચાલી આવતી હોય છે। અર્થશાસ્ત્ર પરિષદ આ મર્યાદાઓને કેસ સ્ટડી તરીકે લઈને કોઈ એક ગામમાં, કોઈ એક ફળિયામાં, કોઈ એક સોસાયટીમાં જો કામ કરે તો મને તેવું લાગે છે કે ત્યાં ગાંધી જીવે છે, અથવા ગાંધી ઇકોનોમિક્સ ત્યાં આવી, અથવા વૈકલ્પિક વિકાસની વાતો ત્યાં આવી, અથવા તો આપણે સાચા રસ્તે ચાલીએ છીએ એમ કહી શકાય। બાકી નોર્વેનો માનવ વિકાસાંક 1 છે ને આપણો 134 માં છે, કુલ 187 દેશોમાંથી આ વાત કરી છે। એના પહેલા PQLI જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તાના આંકડા સંદર્ભમાં વાત થઈ। વિકાસ એટલે ફક્ત પૈસા અથવા તો આર્થિક પ્રગતિ નહીં, પણ એની સાથે શિક્ષણ, આરોગ્ય, પાયાની સુવિધાઓ, જેને આપણે આંતરમાળખું બીજા શબ્દોમાં કહીએ છીએ, એ કેટલા લોકોને મળે છે એના સંદર્ભમાં માપી શકીએ। એટલે આંકડાઓની માયાજાળમાં મને એવું લાગે, મારું પેપર છે, સીડીમાં છે, આરામથી વાંચી શકો, અને મને હેમંતભાઈની જેમ અંદર જોઈને આંકડા બોલની બહુ મજા નથી આવતી। હકીકત શું કરવું છે આપણે? મેં હમણાં એક કેસ સ્ટડી મિલ્કના સંદર્ભમાં રોહિતભાઈ સાહેબ લીધો છે, અને બાપુપુરાની આજુબાજુના 2 ગામનો સર્વે કરી રહ્યો છે અત્યારે।
જે વિકાસના જે વંચિતો રહી ગયા છે એને દૂર કરવાનું આ પરિષદ એક પગલું જાહેર કરવું જોઈએ, એક કાર્યક્રમ લેવો જોઈએ. તો આપણને એમ લાગે છે કે આ ગુજરાતની અર્થશાસ્ત્ર મંડળ કે જે પરિષદ કામ કરી રહી છે એની પરિસ્થિતિ યોગ્ય ગણાય. બાકી શિબિરોમાં આવું અથવા પરિસંવાદમાં આવું સરસ પેપરો વાંચીએ અથવા તો આપણે એને સાંભળીએ અને પછી એક સર્ટિફિકેટ મળે ઘેર ગયા ઇતિસી એવું જસ્ટ માયસેલ્ફ મને એવું નથી ગમતું. અને એના સંદર્ભમાં આખી સાહેબે સરસ મજાની વાત કરી. મેં ત્રણ મુદ્દાઓને લઈને જ ગુજરાતનો વિકાસ એટલે વંચિતો ક્યાં રહી ગયા. અને આપણે જાણીએ છીએ કે અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને ઓબીસી એટલે કે અન્ય પછાત વર્ગ, હું પણ એમાંથી જ આવું છું, ઓબીસી માંથી. તો આ ત્રણ સમૂહનો વિકાસ અથવા તો કયા લાભ અથવા તો પાયાની સુવિધાઓથી સીમાં માત્ર 25.5% શૌચાલયની સગવડ છે. ગુજરાતમાં, ભારતમાં 27.5 છે અને ઓવરઓલ અધર્સ માટે 82.5% છે. આ બધા આંકડા છે અને આંકડાની જરૂરિયાત છે એટલે તો આખું ડિપાર્ટમેન્ટ આંકડા સ્ટેટિસ્ટિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ કામ કરે છે. મારે એ વાત કરવી છે કે આ વંચિતો હમણાં આગળ પણ સાહેબે વાત કરી હતી અને કેટલાક બીજા અધ્યાપકોએ વાત કરી હતી કે ગુજરાતનો વિકાસ દેશના સંદર્ભમાં સારો 10% ઉપર, બે આંકડાની ઉપર જાય છે. ભારતની વાત કરીએ તો ચીન પછી આપણો નંબર આવે છે. આપણે તો છાતી ફૂલે કે આપણે બહુ સારું કામ કરીએ છીએ. પણ આ જે વિષય રાખ્યો છે બહુ યોગ્ય છે કે વિકાસના. મને લાગે છે હેમંતભાઈએ વાત કરી કે પેલા ત્રણ જૂથ, એક જૂથ છે રજૂઆત જ કરી શકતું નથી તો એનાથી ડરે છે. એટલે કે મને એવું લાગે છે છેલ્લા 10-11 વર્ષમાં જે ગુજરાતનો વિકાસ થયો છે એ કેટલાક વર્તુળમાં સીમિત થઈ ગયો છે અને એના કારણે જે આ વંચિતો રહી ગયા એટલે એસસી, એસટી અને ઓબીસી ના ખાસ સંદર્ભમાં જોઈએ તો થોડા મહિનાઓ કે વર્ષ પહેલા પેપરમાં ન્યૂઝ આવ્યા હતા કે દાહોદ જિલ્લાના કોઈ ગામમાં આજે પણ લોકો પાંદડા ખાઈને જીવે છે. સાચું ખોટું હોય તો રોહિતભાઈને મારી વાત પછી હું એમને કહું છું કે આ વિશે સમીક્ષા કરે. ત્યાં સુધી આપણો ચીફ મિનિસ્ટર કે ત્યાંનો કલેક્ટર ઊંઘે છે. આપણે બધા ગુજરાતના પડઘા ફૂંકીએ છીએ કે આમ છે. મારી દ્રષ્ટિએ હવે જો આ વંચિતોના આ જો સમસ્યાઓ હોય, એમની પાયાની સમસ્યાઓ શિક્ષણ, આરોગ્ય, રોટી, કપડા, મકાન કહીએ અને એ સિવાયની વાહન વ્યવહારની સગવડ, એના માટે કોઈ મેં કહ્યું એક ફળિયું લો. મેં ગઈ સાલે રોહિત શુક્લ સાહેબ મારા ગામમાં એક પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી છે. 20 કુટુંબ લીધા છે. થાય એનાથી એક વર્તુળ મંડળ બનાવીને એનું ડેવલપમેન્ટ કેવી રીતે થાય એની દ્રષ્ટિ રાખવાની. આ જો થશે મિત્રો તો ગુજરાતના 18,000 ગામડાઓમાં આ વિકાસના પર પહોંચી શકશે. અને સૌથી અગત્યનું પરિબળ મારી દ્રષ્ટિએ શિક્ષણ છે. અને શિક્ષણ મેળવવા માટે હમણાં મને હેમંતભાઈએ વાત કરી હતી કે સેલ્ફ ફાઇનાન્સના છે. આપણે પણ એ શક્યતા નથી હોતી સેલ્ફ ફાઇનાન્સમાં ફી આપવાની. એના માટે પણ વિચારવું પડશે કે બધી આટલી ઊંચી ફી આપીને આપણા બાળકોને કેવી રીતે ભણાવી શકીએ. એટલે વંચિતો જે રહી ગયા છે આ વિકાસના ફળથી એને જો આગળ લાવવું હોય તો આ સંદર્ભમાં ગાંધીયન ઇકોનોમિક મોડેલ અપનાવીને આપણે આ ઉકેલ શોધી શકીએ. ગાંધી અત્યારે જો હયાત હોત તો મને લાગે છે, કારણ કે હું ડેરી પર થોડું કામ કરું છું, ગુજરાતની 15,000 થી વધારે ગ્રામીણ સહકારી ડેરીઓ છે. એને એક ગાય અથવા એક ભેંસ આપો તો એને નોકરીની જરૂર ના પડે. માણસાની બાજુમાં એક જોશનાબેન 2 ચોપડી ભણેલા છે, 1.5 કરોડ રૂપિયાનું દૂધ પેદા કરે છે. 10 વીઘા જમીન છે એની પાસેથી. બીજા એની બાજુમાં પ્રતાપપુરા ગામ છે, 2.5 વીઘા જમીન છે, માલતી 30 લાખનું દૂધ ભરાવે છે અને કહે છે કે આઈ કેન ગેટ મોર ધેન 1 IAS. હું દર મહિને ચોખ્ખો 1 લાખ રૂપિયા કમાઉં છું. આ વસ્તુ જો આપણે જુદી રીતે આપણા વિદ્યાર્થીઓને હું મારા ક્લાસમાં કહું છું. My paper for this session is on social exclusion and it is a kind of journal paper on social exclusion scenario of the state. It is a kind of reality check. I have presented certain data which can show what is the real picture of Gujarat when it comes to social exclusion. So I have started my paper with the definition in my own words. I would say that in simple words, social exclusion means lack of belonging
acceptance and recognition. When one doesn't have any of these three, that becomes social exclusion. Socially excluded people are the people who are lacking the comfortable living or a particular standard of life. Social exclusion can happen to anyone or anywhere. Why? Because nowadays we are running after ultimate height of economic development and technological development. In this particular scenario, when we are moving forward, we are leaving some people behind. So those left behind people would be known as socially excluded people. Then I had taken some factors, some reasons, main reasons for social exclusion in the state, on the basis of which we can say one particular person is socially excluded. Then second one is, if you have employment but that employment is giving you insecurity, low payment or low quality of employment, that is also one reason for exclusion. Then low level of education, illiteracy, and nowadays e-illiteracy, that means literacy of the internet. Then growing up in a vulnerable family, that means the family having single parent or a large family having many family members. Then domestic violence, the family having this particular domestic violence happening in the family. So this kind of families can give you the reason for social exclusion. Then disability and poor health. Then living in an area of multiple deprivation, that means where crimes and other things are happening every day, now and then. So these are the main reasons in my eyes when it comes to social exclusion in the state. Then homelessness and precarious housing conditions, racism and discrimination. Though we are not growing up to the mark because of this hindrance of social exclusion. The problem facing in Gujarat development demands a correction of the path being followed till the day, and that correction can be in terms of equality of the treatment, and for this I had given all the relevant data in the paper. Thank you. Thanks a lot. કાર્યક્રમમાં સક્રિય રીતે ભાગ લઈ શકે તેવા વ્યક્તિઓને આપણે બહિષ્કૃત ગણીએ છીએ, પરંતુ એમાં આ તબીબી રીતે અસહાય બને. વિકલાંગ એ લક્ષણને વિકલાંગ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. વિકલાંગ વ્યક્તિઓને મદદ માંગ્યા વગર મદદ કરીએ એ સમાજની સામાજિક, નૈતિક અને પ્રાથમિક જવાબદારી તેમજ ફરજ છે. વિકલાંગ વ્યક્તિઓને સશક્તિકરણ માટે શારીરિક પછાત દૂર કરવા, તેઓને પણ દેશના વિકાસનું આ સેશનમાં પરંતુ જનરલ ઓબ્ઝર્વેશન્સ છે મારા, તે આપણા બેનિફિટ માટે હું જણાવીશ. હવે આપણો જે ટોપિક જે મુખ્ય હતો આજનો એ સોશિયલ એક્સક્લુઝન એન્ડ સોશિયલ પ્રોટેક્શન ઇન ગુજરાત, આ આપણો મુખ્ય વિષય હતો. આ જ્યારે પણ આપણે પેપર લખતા હોઈએ, શોધપત્રો લખતા હોઈએ, ત્યારે એક બાબતની આપણે ખાસ કાળજી લેવાની કે જે પેપર લખીએ તે જે તે સેશનને રિલેવન્ટ. તે પહેલો જ પ્રશ્ન આપણે પૂછવો જોઈએ કે આપણે જે પેપર લખ્યું છે તે આ સેશનમાં કઈ રીતે રિલેવન્ટ બને. એમાં સોશિયલ એક્સક્લુઝનનું શું છે અને સોશિયલ પ્રોટેક્શનનું શું છે, અને ગુજરાતની સાથે શું કઈ રીતે આપણે રિલેટ કરી શકીએ છીએ. પહેલો મુદ્દો આ આપણે જોવો જોઈએ. જ્યારે પણ આપણે શોધપત્રો લખીએ ત્યારે શોધપત્રો લખવું એ સારી બાબત છે, પણ જ્યારે આપણે કોન્ફરન્સ સેમિનારમાં જતા હોય ત્યારે શોધપત્ર રિલેવન્ટ હોય છે તે સેશનને એ ખૂબ જરૂરી છે. બીજો મુદ્દો એ છે કે જ્યારે આપણે શોધપત્રો લખતા હોય ત્યારે આપણે એને જે મુખ્ય વિષય છે એને રિલેટેડ કોઈ પણ આસ્પેક્ટ કોમ્પોનન્ટ લઈને આપણે જ્યારે પેપર લખતા હોય ત્યારે એની એક લિંક પ્રોવાઈડ કરવી જરૂર છે, નેશનલ પ્રોવાઈડ કરવું જરૂરી છે.
ધારો કે આપણે શિક્ષણ અંગે કરતા હોય કે સ્વાસ્થ્ય અંગે કે બીજા કોઈ મુદ્દો લઈને આપણે જ્યારે પેપર લખતા હોય તો એને સોશિયલ પ્રોટેક્શન અને સોશિયલ એક્સક્લુઝન સાથે કઈ રીતે આપણે સાચવવા માંગીએ છીએ એ ખૂબ જરૂરી છે કે ઓડિયન્સને અને રીડરને એ લિંક પ્રોવાઈડ કરવી ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે એને સોશિયલ એક્સક્લુઝન અને સોશિયલ પ્રોટેક્શનને કઈ રીતે આપણે સાચવીએ છીએ. ત્રીજો મુદ્દો એ છે કે જ્યારે આપણે મોટાભાગના જે શોધપત્રો જે છે એ આંકડાઓ આધારિત છે, સ્ટેટિસ્ટિકલ ઇન્ફોર્મેશન આપીને પોતાના મુદ્દા રજૂ કર્યા છે. હવે જ્યારે આપણે આંકડાઓ આપતા હોય ત્યારે એમાંથી જે ઇન્ફરન્સીસ ડ્રો કરીએ એ ખૂબ મહત્વના છે. આંકડાઓ પોતે પોતાને જોતા આપણે એને બોલતા કરવાના છે. તો જ્યારે આપણે એને ઇન્ફરન્સીસ ડ્રો કરીએ ત્યારે ખૂબ કાળજી લેવાની જરૂર છે. દાખલા તરીકે આપણે જ્યારે પર્સન્ટેજ ચેન્જની જ્યારે વાત કરતા હતા ત્યારે એ પર્સન્ટેજ છે કે ચેન્જ ઇન પર્સન્ટેજ પોઈન્ટ્સ છે એનો પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. જ્યારે એક નાના એકમથી લઈને કોઈ એકમ જો બમણું થતું હોય તો આપણે 100% ચેન્જ થયા કે 100% ઘટાડો થયો એવા ઇન્ફરન્સીસ ડ્રો કરવા એ પણ ક્લાસ ઇન્ફરન્સીસ થાય. બીજું કે જ્યારે આંકડાઓ આપણે જોતા હોય તો હંમેશા એને સ્કેપ્ટિકલ થવું જોઈએ. ધારો કે ગુનાઓના આંકડા હોય, ક્રાઇમ રેટ્સ હોય કે બીજા આંકડાઓ હોય, આપણે એમ કહીએ ભાઈ અમુક ક્રાઇમ રેટ હોય તો એના ઘણા બધા થઈ શકે. એક તો ખરેખર ક્રાઇમ રેટ વધતો હોય, બીજું કે જ્યારે પબ્લિકમાં અવેરનેસ આવે ત્યારે એની કમ્પ્લેન્ટ્સ કરવામાં પહેલા એવું ક્રાઇમ રેટ હોય પણ એની કમ્પ્લેન્ટ્સ ન થતી હોય તે બાબત આપણે જણાવી છે. પરંતુ જેને પેપરો લખ્યા છે ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે. એમને પ્રયત્નો કર્યો છે કે જ્યારે લખે ત્યારે કે ગુજરાતીમાં લખ્યો તો ડેફિનેટલી માનો છે કે કોપી પેસ્ટ નહીં હોય. અંગ્રેજીમાં કદાચ એ શક્યતા તરીકે કોપી પેસ્ટ કર્યું હોય પણ ગુજરાતીમાં જ્યારે જે લોકોએ લખ્યા છે શોધપત્રો એને થોડી મદદ કરી હશે, થોડું વાંચ્યું હશે, સ્ટેટિસ્ટિકલ ઇન્ફોર્મેશન પણ જોઈ હશે, વિચાર્યું હશે. એ બધા મિત્રો અભિનંદનને પાત્ર છે. એ બધાને હું અભિનંદન આપું છું અને આપણે બહુ સારી રીતે સમય મર્યાદામાં એ પણ પ્રેઝન્ટ કર્યા એ બદલ ખાસ હું આપનો આભાર માનું છું. ફરી એકવાર મારી ટીમ છે જે મારી સાથે પ્રોફેસર પુરાણ છે એમને પણ બહુ ઝીણવટપૂર્વક બધી નોંધ લીધી છે. એમને હું આભાર માનું છું. ફરી એકવાર સુપર સાહેબનો આભાર માનું છું કે તેમણે મને અહીંયા તક આપી. એમને સવારમાં એક સરસ વાત કરી કે મારા બહુ વડીલ મિત્ર છે અને મારા શુભેચ્છક છે અને કીધું કે હું એડમિનિસ્ટ્રેશન અને એકેડેમિક્સનું બેલેન્સ કરું છું. પણ એ જે કંઈ બેલેન્સ કરું છું એ આવા વડીલ મિત્રોના શુભેચ્છા અને આશીર્વાદ અને બીજા અમારા વિદ્યાર્થીઓ છે જે મને એકેડેમિકલી એક્ટિવ રાખે છે. મારા એકેડેમિકલી એક્ટિવ રહેવું એટલે મારા વિદ્યાર્થીઓ છે એટલા બધા એક્ટિવ છે કે જેઓને એક્ટિવ રહેવાની ફરજ પડે. ગમે તેટલા બીજી હોય તો પણ બીજી સિઝનમાં પણ એકેડેમિક કામ કરવા માટે એ લોકો પણ મને પ્રેરણા આપે છે. બધાનો અહીંયા હું આભાર માનું છું. આભાર. એમને કમસે કમ હાજર તો રહેવું જોઈએ. આટલા બધા મોટા પ્રમાણમાં ગેરહાજર હોય એ બરાબર નથી. બીજો મુદ્દો મારો એ છે કે આપણે પેપર લખી કિરણજીએ બહુ સરસ રીતે કીધું પણ ઘણા બધા પેપર્સને જોયા રજૂઆતમાં એમાં કોઈ રેફરન્સ જ નથી આપતા. એટલે એનો મારે શું કરવાનો? તમે સ્વતઃ સિદ્ધ એવી કોઈક તમારા પોતાના મનની અંદર આવેલી વસ્તુઓ વ્યાખ્યાઓ છે એ સામેલ છે એમ માનો છો? કોઈકના બીજાના વિચારો શું છે? 2-4-5 જણાએ કઈ રીતે વ્યાખ્યા આપી છે એક્સક્લુઝનની કે પ્રોટેક્શનની અને એના સંદર્ભમાં તમારે શું કહેવાનું છે એવો કોઈક મુદ્દો બને. આ રેફરન્સ કેમ લખવા એ પણ શીખવાની આપણે જરૂર છે યંગ પેપર રાઇટર્સ. એ બધું તમે ધ્યાનથી જોશો તો એના લેખોમાંથી ખબર પડશે કે રેફરન્સ કેવી રીતે લખાય છે. એટલે એક પણ રેફરન્સ વગરનું રિસર્ચ પેપર કેવી રીતે હોય
એ આપણી જાતને પૂછવાનો પ્રશ્ન છે. બીજી વાત મારી એક એવી છે કે આ જે આપણું અર્થશાસ્ત્ર મંડળ છે એ સંશોધનને વેગ આપવા માંગે છે, સાથે સાથે એક પ્રકારની તાલીમની પણ વ્યવસ્થા ઊભી કરવા માંગે છે. એટલે કેવી રીતે સારા રિસર્ચ પેપર લખાય એ તો આપણે શીખવાનું જ છે, પણ કેટલાક બે ચાર બહુ નાના સામાન્ય મુદ્દાઓ છે. એક મેં એમાંનો કયો રેફરન્સ કેવી રીતે લખવા, કમ્યુનિકેશન કેવી રીતે કરવું, લેંગ્વેજ કેવી રીતની હોવી જોઈએ, ક્રમિકતા કેવી હોય, પેરા કેવી રીતે પડાય, ફકરા પાડવાના, કયો મુદ્દો પહેલો પછીનો કયો, મુદ્દાઓની ક્રમિકતા શું, આ પણ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત બને છે. જે નવા પેપર રાઇટર્સ છે એમને બીજો ખાસ કરીને મુદ્દો હું કહેવા માંગુ છું કે હવે આપણે અર્થશાસ્ત્ર મંડળની એક વેબસાઇટ બનાવી છે. એટલે તમે એ વેબસાઇટની પણ મુલાકાત લઈ શકો. હજુ પ્રમાણમાં એનું કામ એટલું બધું સંતોષકારક નથી. મેં એને આપીને અપલોડ પણ કરાવી શકો અથવા કેટલીક લિંક માંગી શકો. એવો પણ અમારો વિચાર છે કે ભવિષ્યમાં જે કી પેપરમાં એની લિંક્સ પણ મૂકવી એના મુદ્દાઓની, જેથી તમે લિંક ઉપર જઈને એનું બધું લિટરેચર વાંચી અને તમારા પોતપોતાના પેપર લખી શકો. એક બાબત લક્ષમાં એ પણ રાખવાની છે કે આ પેપર્સ પ્રેઝન્ટ થયા ખરા, પણ એની પર આપણે ચર્ચા નથી કરી શક્યા. આ એક મોટી મર્યાદા છે મારી દ્રષ્ટિએ. પેપર પ્રેઝન્ટ થાય પછી માણસ જઈ કેવી રીતે શકે પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા વગર? અને એને જો મનમાં હોય કે મને અહીંયા પ્રશ્નો પૂછશે તો એને બરાબર ખ્યાલ રહે કે મારે કેવી રીતે લખવાનું છે. 10 માણસ અહીંયા આગળ બેઠા હોય એનાથી એને લાગે કે હું કેવી રીતે રજૂ કરું, આ વાત મૂકીશ તો મારી આવી દશા થતી. આ હું કે કોઈને ગભરાવા માટે નથી કહેતો, પણ એને કારણે જવાબદારી વધે છે. આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે વધારે સાવધ રહીએ છીએ કે મને સામે બેઠેલા આ માણસ કે આ માણસ એ આવા પ્રશ્નો પૂછે તો હું શું કરીશ, મારી મેથોડોલોજી વિશે પ્રશ્નો થશે તો શું કરીશ. તો આ નથી થઈ શક્યું. એ એટલા માટે એવું થાય છે કે આપણી પાસે પુષ્કળ પેપર્સ હોય છે એટલે એને રજૂઆત નથી કરી શકાતી. આખરે તો સંશોધન શું કરવા માંગે છે? સંશોધનનું કામ છે ડાઉટ્સ ઉભા કરવાનું, ડાઉટ્સ ઉભા કરીને ઇન્વેસ્ટિગેટ કરવાનું, અને ઇન્વેસ્ટિગેટ કર્યા પછીથી જે કોઈ રિસીવ્ડ વસ્તુઓ છે, રિસીવ્ડ નોલેજ છે, રિસીવ્ડ ઇન્ફોર્મેશન છે એને ચેલેન્જ કરવાનું કે તમે આ કહો છો એ સાથે હું સંમત નથી, આ મેં શોધ કરી છે, એને કારણે તમારી વસ્તુ ખોટી છે. આ શા માટે કરવાનું છે? કારણ કે આપણે પોલિસી તરફ જવા માંગીએ છીએ અને પોલિસીનું ફંક્શન શું છે બહુ ટૂંકમાં મુદ્દા મૂકું છું. આની પર આપણે 5 વ્યાખ્યાનો કરી શકીએ. પોલિસીનું ફંક્શન એ છે કે પ્રેડિક્ટેબિલિટી ઊભી કરવી. જ્ઞાનનું કામ પ્રેડિક્શન છે. જ્યોતિષ પ્રેડિક્શન કરે છે પણ એનું સાચું પડે ના પડે. હવે તમે મને એમ કહો કે આ એક્સક્લુઝન છે કારણ કે રાહુ 4થા ખાનામાંથી જુએ છે અને શનિ 5મા ખાનામાંથી જુએ છે, એટલે પછી આદિવાસીઓની આવી દશા છે. આ પ્રેડિક્શન નથી. વી વોન્ટ સાયન્ટિફિક પ્રેડિક્શન. શરૂઆત ક્યાંથી કરીએ છીએ? ડાઉટ, ઇન્વેસ્ટિગેટ, ચેલેન્જ, પોલિસી, પ્રેડિક્ટ. તમારા પેપરોને તમે આ રીતે ફરીથી એકવાર જોઈ જજો. તમે આ તમારા પેપરમાંથી કેટલા પ્રમાણમાં કરી શકાય છો? યુ બી યોર ઓન જજ. જાતે જ નક્કી કરો કે આપણે આ કેટલું કરી શકાય. કારણ કે સંશોધન એટલે શું? મૂળભૂત રીતે સવાલ થયા છે જે પછી અમે ના પાડીએ અમને પણ નથી ગમતું. તમારે આપવા જ પેપર તો પહેલા કેમ નથી આપતા? હવે અમારું તમે આમ બેકરીમાંથી લેટેસ્ટ ગરમા ગરમ બ્રેડ લઈને અહીંયા રજૂ કરવાનું છે કે આ પિઝા આપેલો કાઢીને તમે ગરમા ગરમ પિઝા સર્વ કરવાનો છે. અમે નિરાશ નથી કરવા માંગતા. એટલે કિરણભાઈને હું ખાસ વિનંતી કરું છું, ચેરમેન છે એટલે મારાથી નિર્ણય ના થાય, પણ કિરણભાઈને વિનંતી કરું છું કે ભલે એકલાને એકોમોડેટ કરે, સમય ઓછો આપે, પણ પ્લીઝ તમે પહેલેથી તમારા પેપર્સ આપો. લેટ અસ બી મોર એન્ડ મોર ઓર્ગેનાઇઝ. અને આ દિશામાં આપણે ધીમે ધીમે વધીએ. અને તમારા બાજુ 10 જણા પહેલા કરતા, બાકીના 80 ભલે પેલી રીતે ચાલતા, પણ 10 પછી 15 પછી 20 એમ આપણે જઈએ. થેન્ક યુ. आपने रोहित शुक्ला साहेब, किरण पंड्या साहेब, सौराभ साहेब तथा अन्य महानुभाव
અધ્યાપક સાથી મિત્રો, વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, આજે એકચ્યુઅલી મારો ક્રમ આવી ગયો હતો. 8મા ક્રમે મારું નામ હતું, પણ કોલેજના એક ફંક્શન હોવાથી આજે થોડી લેટ આવી છું, એટલે બધા તમારા વધારે પડતી દિલગીરી માફી માંગુ છું. અને અમારા પેપરના મેઇન પોઈન્ટ છે 3 મિનિટ મને આપી છે, બદલ આભાર માનું છું આયોજકોનો, નિર્ણયકર્તાઓનો, બધાનો. મારા વિષયનું આજનો જે ટોપિક છે એ સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા એક સામાજિક કલંક છે. જ્યારે આપણે વાતો કરીએ છીએ, વંચિતતા છે, સોશિયલ જસ્ટિસ છે, સોશિયલ પ્રોટેક્શન છે, તો આ અંગે હું એવું અહીંયા મારા પેપરમાં પ્રેઝન્ટ કર્યું છે ને, એમાં 4-5 મુદ્દાઓ મેં મૂક્યા છે કે બંધારણ જે ભારતનું ઘડાયું, આજે 64 વર્ષ પૂરા થયા છે. બંધારણમાં આપણે વાત કરી છે સ્વતંત્રતા, સમાનતા, બંધુતા, દરેકને એક સરખો આપણે ન્યાય આપ્યો છે. ત્યારે આજે જોઈએ છે પરિસ્થિતિ, આપણે વસ્તી ગણતરીના એવા લોકો સૌ કોઈ વાકેફ છે, એટલે મારે એમાં બહુ આંકડાકીય વિગતો આપવી નથી. મેં અંદર મૂકી છે ગુજરાત અને ભારતની પરિસ્થિતિ. 1971માં આપણે જોઈએ તો ભારતમાં 1000 પુરુષોએ 972 બહેનો હતી, જે 1951માં થોડો આંકડો બદલાઈ ગયો, જે 927 થઈ ગયો. મારું કહેવાનું અહીંયા પેપર લખવાનું અને મારા વિચારોમાં એટલું જ છે કે 1000 પુરુષો સ્ત્રીઓ 1004 ની 7નો આંકડો બતાવે છે. જ્યારે બાજુ વિકસિત આપણે કહીએ જે છે એ શહેરો, તો સુરતમાં આ સંખ્યા બહેનોની લગભગ 889 કે 88 થઈ ગઈ, 788 છે 1000. એટલે આ સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા જે થઈ રહી છે સમાજમાં એ બહુ જોખમકારક છે. જ્યારે આપણે સંસારના કહેવાયું છે સંસ્કૃત પંક્તિમાં કે સુખસ્ય મૂલમ ધર્મ, ધર્મસ્ય મૂલમ અર્થ, અર્થસ્ય મૂલમ રાજ્ય. એટલે અર્થનો ભાવાર્થ શું નીકળે છે એ કહેવા માંગુ છું. નાનું નહીં મિત્રો, અર્થમાં ભાવાર્થ એવો છે કે માનવી જેની સાથે સંબંધ ધરાવે છે, અથવા તો માનવીનો જેની સાથે પારસ્પરિક સંબંધ છે, એટલે કે માનવીનો પૃથ્વી સાથે જે સંબંધ છે એ માનવી જ્યાં વસવાટ કરે છે એવી ભૂમિ, જે અર્થ કહેવામાં આવે છે. એટલે રાજ્યનો મૂળ અર્થ છે, તો અર્થનું મૂળ રાજ્ય છે, તો રાજ્ય કેવી ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ સમાજ બહિષ્કાર અને સમાજ સુરક્ષા પ્રત્યે. તો રાજ્યના શાસન વ્યવસ્થા કેવી હોવી જોઈએ એ માટે કૌટિલ્યએ પણ કીધું છે એના અર્થશાસ્ત્રમાં કે રાજ્યની શાસન વ્યવસ્થા શ્રેષ્ઠ અને કુશળ શાસન વ્યવસ્થા એને જ કહેવાય કે રાજ્યે સડવ્યસનોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તો સડવ્યસનો કયા છે કે ચોરી ન કરવી, દારૂ ન પીવો, વ્યસનો ન કરવા, આવા 6 વ્યસનો છે. વધુ ના કહીશ, માત્ર ફોકસ પોઈન્ટ ઉપર આવું છું કે સડવ્યસનોનો ત્યાગ કરવા માટે 18મી સદીની અંદર માનવીનો જે હક, 17મી અને 18મી સદીમાં માનવીના હક માટે ફ્રેન્ચ ક્રાંતિ દરમિયાન એવું કહેવામાં આવ્યું કે માનવી માટે જે હક અપાયેલો છે, દરેક વ્યક્તિને સમાન કાયદાનું રક્ષણ મળવું જોઈએ. આ સમાન કાયદાનું રક્ષણ કેટલી અંશે મળે છે? તો શું એ બાળકને બહિષ્કૃત ગણવો? એનો હક નથી શિક્ષણ મેળવવાનો? એટલે કહેવાનું એમ છે કે સ્ત્રીઓ માટે જે અત્યારે 2009ની જે ઘટના છે 15મી જાન્યુઆરી, સ્ત્રી શિક્ષણ માટે લડવનારી, હક મેળવનારી મલાલા યુસુફઝઈ કે જે સ્ત્રી છે, સ્ત્રી શિક્ષણ માટે જે લડતી હતી, ત્યારે એના ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો. એટલે એવું કહેવાય છે કે પ્રગતિશીલ સમાજમાં પણ સ્ત્રીઓ જે હક મેળવવા માટે તત્પર છે, તેના ઉપર એ સમાજની જે ક્રાંતિ છે કદાચ રિવર્સ થઈ રહી છે એવું લાગે છે. અને આ રિવર્સ ક્રાંતિમાં જાણે મેઘાવી માનવી તરીકે જે માનવી છે અને ઇન્ટરનેશનલ ઇક્વાલિટી જો જોઈએ તો ભારતમાંથી
અથવા તો જુદા જુદા દેશોના વ્યક્તિઓ બીજા દેશોમાં જે અને સેટલ થાય છે અને તેમને ત્યાં આગળ જે રીતે પ્રોટેક્શન મળે છે તેની ગવર્મેન્ટના લો પ્રમાણે એનો એક મુદ્દો મેં મારા રિપોર્ટમાં લીધેલો છે. સાહેબે અને સવારે ઘણા બધા દરેકોએ ઘણી સારી વાતો કરી છે કે માઇગ્રેશન એક એવી વસ્તુ છે કે જ્યારે સવારમાં પણ કેટલાક ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યા કે જાણે નવી પડેલી બહુ સાસરે આવે છે તો એના માટે પણ એક પ્રકારનો માઇગ્રેશનનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. ત્યાં આગળ એને સેટલ થવા માટે અથવા તો એનું પ્રોટેક્શન કરવા માટે કયા વડીલો પહેલ કરે છે. કારણ કે મોટેભાગે જે વીરો છે, ડરપોકની પણ સવારે વાત થઈ કે ઘરની અંદર પણ ડરપોક વ્યક્તિઓ હોય છે, વડીલોમાં પણ એવો ભાવ હોય છે કે જેથી કરીને નવવધુનો સ્વીકાર એ દીકરી તરીકે અથવા તો એક ઇનોવેટિવ વ્યક્તિ તરીકે થતો નથી. આ જે માઇગ્રેશન છે, માઇગ્રેશન એન્ડ સોશિયલ એક્સપર્ટો ભારતમાંથી ખાસ કરીને આ ચરોતર વિસ્તારમાંથી, સુરત વિસ્તારમાંથી એ લોકો વિદેશમાં ગયા છે. હું પણ એનો એક સાક્ષી છું. હું પણ કેનેડા જઈને આવું છું તો ત્યાંના દેશો જે આપણને સોશિયલી પ્રોટેક્ટ કરે છે એના માટે વી આર એટ્રેક્ટેડ ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી ટુ સેટલ ડાઉન એટ ધેટ કન્ટ્રીઝ. એટલે એ રીતે મારે કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ માઇગ્રેશન અને સોશિયલ પ્રોટેક્શન ગામડામાંથી આ ગરીબ વિસ્તારોમાંથી, આદિવાસી વિસ્તારોમાંથી જે આવતી કમ્યુનિટી છે એનું ભવિષ્ય શહેરોમાં, તાલુકા પ્લેસીસ, જિલ્લા પ્લેસીસ ઉપર ઘડાય છે અને કદાચ એને આપણી હોશિયારી પ્રમાણે આપણે એક લોકલ પીપલ તરીકે, આપણા એક અનુભવી પીપલ તરીકે કદાચ એને સપોર્ટ આપીએ, સહકાર આપીએ સેટલ થવા માટે અને એના જ્ઞાનને, એના અનુભવનો કદાચ આપણા રાજ્યના, આપણા તંત્રના વિકાસ માટે. Dr. Sarita Agrawal and myself Hina Upadhyay from MS University, Baroda. We are trying to understand in this paper status of various social groups in the process of economic development in the terms of human development. A social balance has been viewed as a multidimensional objective and one among the listed monitorable targets of inclusive growth. Despite considerable improvement in the socio-economic status of disadvantaged groups, much more needs to be done to ensure that socially disadvantaged groups take full advantage of India's growth story. Due to lack of time, now, next. I am going to direct the findings only. This table shows the unemployment rates by social groups in rural areas, while among SCs and OBCs and as well at the all India level, unemployment rate has declined. Same condition we can see in urban areas among SCs and OBCs and as well at all India level. Where similarly in Gujarat state, also these unemployment rates by social groups has declined. This means that employment opportunities for these social groups have increased in state of Gujarat. Next. Labor force participation. In this case of social groups of all, the labor force participation has declined at all India level. In case of Gujarat, labor force 89 to 90, 99 to 2005-6 has declined, but in STs it has increased. Where in case of Gujarat state, there is no significant changes among SCs, STs and OBCs. That means malnourishment for among only STs has increased in the all India level. One interesting output that needs to be understood is that the percentage of women with BMI less than 18.5 is much more higher in Gujarat compared to India. These tables shows infant STs still lag behind in terms of human development compared to all other sections of the country. Thank you. आदरणीय शुक्ला साहब, किरण भाई पंड्या साहब, अन्य महानुभाव, अध्यापकश्रीओ અને વિદ્યાર્થીઓ, મારો વિષય છે સામાજિક બહિષ્કૃત ગુજરાત રાજ્યના આદિમ જૂથો. આપણે અનુસૂચિત જનજાતિને જાણીએ છીએ અને સમગ્ર ગુજરાતમાં જો અનુસૂચિત જનજાતિની વસ્તીની વાત કરીએ તો કુલ ગુજરાતની કુલ વસ્તીમાં 15% વસ્તી અનુસૂચિત જનજાતિની છે અને ભારતમાં ગુજરાત રાજ્યનો આ વસ્તીની દ્રષ્ટિએ 5મો ક્રમ આવે છે. ભારતની આઝાદી પહેલાથી આજ સુધીના જુદા જુદા કમિશનો અને જુદી જુદી કરવામાં આવેલી મોજણીઓ જે છે એમાં હંમેશા એવું સાબિત થયું છે કે સામાજિક અને આર્થિક રીતે આદિવાસી જાતિઓ જે છે એ પછાત છે, પણ આ આદિવાસી જાતિઓમાં પણ અતિ પછાત છે કે જે વિકાસમાં પાછળ રહી ગયા છે
એવા ગ્રુપને આદિમ જૂથ એવું નામ આપી અને એક અલગ જૂથ કરવામાં આવ્યું છે. આ આદિમ જૂથ કોને કહેવાય એ માટેના કેટલાક માપદંડો છે નક્કી કરવામાં આવ્યા અને એના આધારે આ આદિમ જૂથની વ્યાખ્યા છે કરવામાં આવી હતી. એ જે માપદંડો હતા એ માપદંડો આ પ્રમાણે હતા. એક તો ટેકનોલોજીની પૂર્વની કૃષિ કક્ષા, અક્ષર જ્ઞાનની નીચામાં નીચી કક્ષા અને સ્થગિત વસ્તી. આ બાબતને ધ્યાનમાં લઈ અને આજે આપણી 15% આદિવાસી વસ્તી છે એમાં આદિમ જૂથમાં કોણ કોણ સમાવેશ પામે છે એનો અભ્યાસ કરતા લગભગ ગુજરાત રાજ્યના કોટવાળિયા અને કાથોડી જાતિ છે એને 1978 માં, પઠાર અને સીધી જાતિ છે એને 1982 માં અને કોલધા જાતિ છે એને 1983 માં આદિમ જૂથ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા. ગુજરાત રાજ્યમાં લગભગ 28 આદિવાસી જાતિઓ છે. એમાંની જે આ 5 જાતિઓ છે એને આદિમ જૂથ તરીકે ગણવામાં આવ્યા અને સમગ્ર ભારતની વાત કરીએ તો આવી 75 આદિમ જૂથ જાતિઓ ગણવામાં આવે છે. આપણે ગુજરાત રાજ્યની વાત કરીએ તો વસવાટની રીતે રાજ્યના 12 જિલ્લાઓ અનુક્રમે જૂનાગઢ, પોરબંદર, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, સાબરકાંઠા, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ અને ડાંગ જિલ્લામાં આ 5 પ્રકારની જાતિઓ વસવાટ. તમને મારા વંદન. મારો વિષય છે ભારતમાં આદિવાસીઓની સામાજિક આર્થિક ઉપેક્ષાની વ્યૂહાત્મક નિર્દેશકોના સંદર્ભમાં તપાસ. સોશિયલ એક્સક્લુઝન અને હું ગુજરાતીમાં સામાજિક ઉપેક્ષા તરીકે લઉં છું. અહીંયા સામાજિક ઉપેક્ષા માટે ભારતના આદિવાસીઓનો અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અગાઉ કી પેપર રજૂ થયા એમાં વેબસાઇટ પર મૂક્યા હતા, એનો સંદર્ભ ટાંકીને સામાજિક ઉપેક્ષાની સ્થિતિને કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે એ બાબતને લઈને હું જાતિ આધારિત સામાજિક ઉપેક્ષાના સંદર્ભમાં ભારતના આદિવાસીઓની કઈ રીતે ઉપેક્ષા થઈ છે એના સંદર્ભમાં તપાસ કરી છે. આદિવાસીઓની ઉપેક્ષા એ અન્ય સામાજિક વર્ગોની તુલના દ્વારા કરવામાં આવી છે. એમાં કેટલાક વ્યૂહાત્મક નિર્દેશકોનો જ મેં સમાવેશ કર્યો છે કે આ વ્યૂહાત્મક નિર્દેશકો દ્વારા આ વ્યૂહાત્મક નિર્દેશકોના સંદર્ભમાં જે આદિ પરિસ્થિતિ બાળ મૃત્યુ દરના સંદર્ભમાં કંઈક અંશે સુધરેલી જણાય છે. એ જ રીતે તબીબી સવલતો અને પ્રાપ્યતાની દ્રષ્ટિએ એમાં પણ 3 પ્રકારની સવલતોના સંદર્ભમાં મેં તપાસ કરી છે. એન્ટીનેટલ વિઝિટ્સ અને ગર્ભ ધારણ પછી ડોક્ટરની સારવાર તથા ગર્ભ નિરોધક સાધનોનો ઉપયોગ. આ ત્રણેય સવલતોની બાબતે પણ આદિવાસીઓની ઉપેક્ષા થયેલી જણાય છે. એ જ રીતે રોજગારીની બાબતમાં પણ બીજા બધા સામાજિક વર્ગો કરતા આદિવાસીઓની સૌથી વધુ ઉપેક્ષા થયેલી જણાય છે. રોજગારીમાં સ્વરોજગારીનું પ્રમાણ આદિવાસીઓમાં ખેતી ક્ષેત્ર વધુ જોવા મળે છે, જ્યારે અનુસૂચિત જાતિઓનું પ્રમાણ એ છૂટક